Ja, তাহলে আমরা আবার শুরু করি। Wir fangen ja wieder an. আপনাদের এই কোর্সবুকটা নিন একটু। কোর্সবুকটা নিয়ে öffnen Sie bitte die Seite 119. Seite 119 নিয়েছেন সবাই? জি স্যার। Wir hören jetzt einen Text, একটা টেক্সট শুনবো যে 5a আপনারা Sie verbinden jeweils zwei Teile এই যে কোনটার সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করে সেটা দেখবেন আরকি। এই যে প্রথমটার সঙ্গে যেমন লিখে দেওয়া আছে এটার সঙ্গে ডে। অন্যগুলোর সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করে। শুনলে বুঝতে পারবেন। তাহলে আগে একটু দেখে নিন, তারপরে আমরা শুনি। স্যার কত পৃষ্ঠা? এটা কোর্সবুক 119 কোর্সবুক 119 ওকে? তাহলে একটু দেখে নিন আগে। 5a তারপরে আমরা শুনি। ওকে, dann hören wir jetzt এবার শুনি তাহলে টেক্সটটা। Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen, das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maja getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau machen will. Hören wir noch einmal আরেকবার শুনি। Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen, das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maja getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau machen will. দেখেন তো কোনটার সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করে। যতটুকু খেয়াল আছে সেটা পূরণ করে নিন, তারপরে হয়তো আমরা আরেকবার শুনি। ওকে, dann hören Sie noch einmal আরেকবার শুনেন। Ich habe vor dem Studium 4 Jahre lang gearbeitet. Ich habe also noch ein bisschen Geld. Ach so, wo hast du denn gearbeitet? Nach der Schule habe ich Arbeit bei einer Bank gefunden. Wirklich? Und wie war die Arbeit? Ganz gut. Vor allem das Geld war gut. Aber es hat auch Probleme gegeben. Es war nicht einfach. Ich habe auch zu viel gearbeitet und ich habe meine Freunde kaum gesehen. Ich hatte nie Zeit und viel Stress. Oh je. Ich habe dann 4 Wochen Urlaub genommen, das war gut. Und im Urlaub habe ich meine Freundin Maja getroffen. Es war klar, ich muss etwas anderes machen. Und jetzt studiere ich. Und, ist das besser? Ja klar, jetzt schon. Aber dann nach dem Studium, da weiß ich noch nicht, was ich genau machen will. Ja, Daniel hat nach der Schule
Arbeit bei einer Bank gefunden তো দেওয়া আছে নম্বর 6 এর সঙ্গে কোনটা ম্যাচ করে Bei der Arbeit hat es C. পড়ে যান তাহলে একটু Bei der Arbeit hat es Auch Probleme gegeben. ja auch Probleme gegeben. Gut, danke. Nummer 3, Daniel hatte nie Zeit und hat Ah, ah, ah. seine Freunde kaum gesehen, ne? Okay. Nummer 4, dann hat Daniel 4 Wochen Urlaub genommen. richtig. Im Urlaub তাহলে বাকি থাকে হচ্ছে B, না? Im Urlaub hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. Okay. Ich schreibe jetzt die Sätze, এই সেন্টেন্সগুলোকে আমি schreibe ich an die Tafelborde লিখি Daniel hat nach der Schule Daniel hat nach der Schule Arbeit bei einer Bank gefunden. Arbeit bei einer Bank gefunden. Bei der Arbeit hat es Probleme gegeben. Daniel hatte nie Zeit. Daniel hat seine Freunde kaum gesehen. Daniel hat seine Freunde kaum gesehen. Dann hat Daniel Dann hat Daniel 4 Wochen Urlaub genommen. 4 Urlaub. Dann hat Daniel 4 Wochen Urlaub genommen. Im Urlaub hat Daniel seine Freundin Maya getroffen. Seine Freundin Maya getroffen. Okay, gut. Da haben wir die Sätze. এবার সেন্টেন্সগুলোর ভিতরে আমরা ভার্বটাকে মার্ক করি এখানে হচ্ছে হাট আর শেষে হচ্ছে আরেকটা gefunden এখানে হচ্ছে হাট এইগুলো দেখেন তো এটা কি ধরনের সেন্টেন্স বলে মনে হয় Perfect. Perfect. যে এই সেন্টেন্সগুলোকে আমরা যেটা দেখিয়ে এসেছি
দেন কম্পেয়ার করলে পারফেক্ট, এই যে সেকেন্ড পজিশন দেখেন, এই যে হাবেন আছে প্রেজেন্স ফর্মে, আর শেষে যে ভার্বটা গেফুন্ডেন, এটা ভার্বটা কি? ফিন্ডেন। ফিন্ডেন না? এখানে ভার্বটা কি? লাস্টের ভার্বটা geben, গেবেন। এখানে ভার্বটা জেন। এইখানে হচ্ছে ভার্বটা কি? নেমেন। আর এইখানে হচ্ছে ট্রেফেন। এই যে সেন্টেন্সগুলো, এইগুলো পারফেক্টে আছে, কিন্তু আগে যে আমরা যেটা দেখে এসেছিলাম, এই পারফেক্টের একটা সেন্টেন্স আমরা নিয়ে আসি এখান থেকে, যেমন ধরুন zum Beispiel Daniel hat eine Präsentation geplant। এই যে আমরা তো পারফেক্টে দেখেছিলাম যে সেকেন্ড পজিশনে হাবেন থাকবে, আর তারপরে হাবেনের প্রেজেন্স ফর্ম, আর লাস্টে থাকবে অন্য আর একটা ভার্বের পার্টিসিপ ছয় ফর্ম। এই যেরকম প্ল্যানেন তার পার্টিসিপ ছয় ফর্ম। এখন যে ভার্ব সেন্টেন্সগুলো দেখছি, এখানেও দেখেন এটা পারফেক্টে সেকেন্ড পজিশনে হাবেনের প্রেজেন্স ফর্মে আছে, এই যে হাট, কিন্তু এই সেন্টেন্সটার সঙ্গে যে পার্থক্যটা কোন জায়গায় দেখেন তো, একটু একটু খেয়াল করলে নজরে পড়বে কোথায় পার্থক্যটা। স্যার এটার সাথে গে আছে। এখানে তো মিল আছে তো, যে প্ল্যানের সঙ্গে যে গেপ্লান্ট হলো পার্টিসিপ ছয়, দেখেন তো এইখানে নজরে পড়ছে না? তো খুব সহজে নজরে পড়ে। তাহলে ওই নিয়ম অনুযায়ী গেফুন্ডেন এর পার্টিসিপ ছয় কেমন হওয়ার কথা? স্যার গেফিন্ডেন হওয়ার কথা স্যার। গেফিনডেট হওয়ার কথা, গেগেট হওয়ার কথা, গেবেনের, গেজেট কথা। এরকম হওয়ার কথা না? ইয়া কিন্তু না হয়ে দেখা যাচ্ছে যে এদের পার্টিসিপ ছয় ফর্মগুলো একটু ভিন্ন রকমের। ফিন্ডেন গেফুন্ডেন, গেবেন গেগেবেন, জেন গেজেন না, নেমেন গেনমেন। তার মানে এই পার্টিসিপ ফর্মগুলো নিয়মের ভিতরে না, পার্টিসিপ ফর্মগুলো হচ্ছে এক্সেপশনাল, একটু ব্যতিক্রম। তো কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর পার্টিসিপ ছয় একটু নিয়মের ব্যতিক্রম। আর ব্যতিক্রম মানে তো বুঝতেই পাচ্ছেন যে ওইগুলো তো খেয়াল রাখতে হবে, ওগুলোর তো কোনো নিয়ম কানুন নেই। তো এইবার আমরা গতকালে যে পার্টিসিপ ছয় তৈরি করার যে নিয়মটা আমরা দেখেছিলাম, এই যে এইখানটাতে, ওইখানে তাহলে পাশাপাশি কিছু ব্যতিক্রমী ভার্ব আমরা এখানে লিখি, তাহলে ব্যতিক্রমটা, এক্সেপশনটা ঠিক কোন জায়গায় এটা আমরা খেয়াল করতে পারবো। এই যে চারটে সেন্টেন্সের উপর আমরা দেখছি যে কিছু ভার্ব আছে যেগুলোর ক্ষেত্রে পার্টিসিপ ছয় ফর্মটা একটু নিয়মের ব্যতিক্রম। এবার আমরা কতগুলো এরকম ব্যতিক্রমী ভার্ব কতগুলো দেখি এবার। যেমন ধরুন zum Beispiel একটা ভার্ব নেওয়া যাক, নেমেন। এই নেমেন ভার্বটার পার্টিসিপ ছয় ফর্ম হচ্ছে গেনমেন। আরেকটা ভার্ব নেওয়া যাক,
যেমন ধরুন zum Beispiel essen ভার্বটা হচ্ছে gegessen। এখন এই দুটো ভার্বকে যদি বাম দিকের এই ভার্বগুলো যেগুলো রেগুলার ভার্ব, এই যে machen gemacht, sagen gesagt, এর সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করেন তাহলে মিলটা কোথায় আর অমিলটা কোথায় দেখেন তো একটু। ব্যতিক্রমটা কোন জায়গায়, মিলটা কোন জায়গায় আগে দেখুন। স্যার ইন্ডিং ফর্মে অমিল স্যার, আর হচ্ছে এমনিতে মিলটা হচ্ছে মিলটা হচ্ছে গে আছে স্যার। গে গে যে নিতে হয় প্রথমে, এটা ঠিক আছে, এই যে গে প্রথমে, তারপরে ওই যে শেষে যে এন বাদ দিয়ে তে যোগ করতে হবে, ওইটা আর বোঝা যাচ্ছে না। এই নেমেন থেকে দেখেন নমেন কিভাবে হলো, কোনো নিয়ম কানুন তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এসেন থেকে গেসেন কিভাবে হলো, কোনো নিয়ম খুঁজে পাওয়া যাবে না, তাই না? ওকে, এই গ্রুপের একটা ভাগ নেই, আনকমেন। আনকমেনের পার্টসিপ ছয় হচ্ছে আনগেকমেন। দেখেন তো মিল অমিল বাম দিকেরটার সঙ্গে কম্পেয়ার করলে। আনকমেন ট্রেনবার, গেট আপ ট্রেনবার প্রেফিক্সের পরে বসবে, ঠিকই আছে, এই যে আনের পরে বসছে, কিন্তু তারপরে দেখেন কমেনের কোনো চেঞ্জ নেই, কমেনই রয়ে গেছে। এইখানে হচ্ছে অমিল। ওকে, এই গ্রুপের একটা ভাগ নেওয়া যাক। বেভাইজেন। বেভাইজেন মানে টু প্রুভ। এইটার পার্টিসিপ ছয় হচ্ছে বেভিজেন। দেখেন তো মিল কোথায়? মিল হচ্ছে এখানে গে আসেনি। গে না আসার কারণটা কি? স্যার এটা বে দিয়ে শুরু হয়েছে। বে দিয়ে শুরু হয়েছে, এই জন্য গে আসে, দেখেন মিল আছে। কিন্তু বাইজেন থেকে ভিজেনটা কিভাবে হলো? আর দেখেন মাত্র এখানে এইটুক চেঞ্জ হয়েছে, এখানে বাইজেন এ ই, ওইটা আবার চেঞ্জ হয়ে এখানে ই এ, বেভিজেন, কিন্তু অন্য আর কোনো মিল নেই না। আর এই ইরেগুলার ভার্বের এই যে টেলিফোনিয়ারেন ইয়ারেনের এই গ্রুপের কোনো নেই। তাহলে এই কিছু ভার্ব আছে যেগুলো ইরেগুলার। ইরেগুলার বলতে যে গে বসবে কি বসবে না, আর বসলে কোথায় বসবে, এ ব্যাপারে কোনো ব্যতিক্রম নেই, কিন্তু তার পরে আর কেমন হবে ওইটা বোঝার কোনো উপায় নেই। আর ইরেগুলার মানে কি? ইরেগুলার মানে ওটা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। ইয়া, তাহলে এই জিনিসটা কি ক্লিয়ার তো, নাকি কোনো রকম জিজ্ঞাসা আছে? Unregelmäßiges Verben? ঠিক আছে। তাহলে স্যার aufstehen স্যার aufgestehen হবে। না, aufgestehen না। Aufstehen। aufgestanden। ওই যে গে এসছে এবং মাঝে বসছে যেহেতু ট্রেনবার, কিন্তু স্টেন থেকে স্টান্ডেন কিভাবে হলো কোনো ব্যাখ্যা নেই না। aufgestanden পার্টসিপ ছয়। এরকম ইরেগুলার ভার্বের কি কেউ কিছু বলতে চাচ্ছিলেন? স্যার এরকম স্যার হচ্ছে কতগুলো ভার্ব স্যার এগুলো আছে এরকম? ওইটাই বলছি এখন। জি জি। আপনাদের বইয়ের কোর্স বুকের
160 যান একটু। Kursbuch 160। এই যে দেখেন unregelmäßige Verben, irregular verb। এই 160 আর 61 এটা শর্ট লিস্ট একটা। এই মোটামুটি এইগুলো খেয়াল রাখলে চলবে। এগুলো কমপ্লিট লিস্ট না, আরও কিছু আছে, তবে এখন এইগুলো খেয়াল রাখলে চলবে। এই যে abfahren, abgefahren, anfangen, angefangen, এইগুলো হচ্ছে শর্ট লিস্ট। আর যদি একটা কমপ্লিট লিস্ট চান তাহলে যদি আমার বইটা থেকে থাকে আপনাদের কাছে, ওটা আপাতত প্রয়োজন নেই, তবু হয়তো আপনাদের জানা থাকলো আর কি। যদি আমার বইটা থাকে আপনাদের কাছে, আছেন নাকি? জি স্যার। জি স্যার আছে। এই বাংলা বইটার বাংলা ভার্সন যেটা, ওটা 255 থেকে বইয়ের একেবারে শেষে 255 থেকে 258 পর্যন্ত এই একটা কমপ্লিট লিস্ট। আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে এটা কমপ্লিট একটা লিস্ট তৈরি করেছিলাম এইখানে। ওই একেবারে শেষে যেটা, ওইখানে পার্টসিপ 6 তো, আর এখানে পার্টসিপ পারফেক্ট, ওটাকে পার্টসিপ পারফেক্টও বলে আর কি। পার্টসিপ পারফেক্ট আকারে বলা লেখা আছে আর কি। ওটা আপাতত প্রয়োজন নেই, আপনারা জেনে রাখলেন আর কি। ওইখানে যা আছে একটা। তো এখন কোনো ভার্বের যদি পার্টিসিপ 6 প্রয়োজন পড়ে, তো তখন প্রথমে এই লিস্টটা একটু দেখে নেবেন যে এই লিস্টে ভার্বটা আছে কিনা। যদি লিস্টে থেকে থাকে তাহলে তো ইরেগুলার, ওটা তো মনে রাখতে হবে, কোনো বিকল্প নেই। আর যদি দেখেন যে লিস্টে নেই, তাহলে বুঝবেন যে ওটা নিয়ম অনুযায়ী, তখন নিয়ম অনুযায়ী যেভাবে পার্টিসিপ 6 তৈরি করতে হয় ওইভাবে তৈরি করবেন। সো haben Sie Fragen? কোনো জিজ্ঞাসা আছে? স্যার এগুলো কি সব মুখস্থ করতে হবে? হ্যাঁ, এটা তো মুখস্থ করতে হবে। রেগুলার যেহেতু নিয়ম নেই, তখন তার কোনো, এটা তো ইংলিশেও আছে তো। ইংলিশে যে পাস্ট পার্টিসিপল না, কিছু আছে না ব্যতিক্রম, নিয়ম তো আছে। এই যেমন ওয়াক, এটার পাস্ট পার্টিসিপল কি? ওয়াকড। টকের টকড, এটা নিয়ম আছে যে পাস্ট পার্টিসিপল কীভাবে তৈরি করতে হয়। তা সেই নিয়ম অনুযায়ী কি গোয়ের পাস্ট পার্টিসিপল কি? মানে মুখস্থ করে এসছেন তো। ডুয়ের পাস্ট পার্টিসিপল কি? মুখস্থ করে এসছেন না? তারপর স্পিকের পাস্ট পার্টিসিপল কি? সব তো আপনাকে মনে রাখতে হতো, ঠিক ওই রকম আর কি। হ্যাঁ, তবে একটা জিনিস, এটা এই ইংলিশে যে ভাবগুলো এরকম নিয়মের ব্যতিক্রম, তার প্রায় অলমোস্ট প্যারালেল সব ভাবগুলো, জার্মান ভাবগুলো নিয়মের ব্যতিক্রম। এইটুকু হয়তো আপনি গেস করতে পারবেন সহজে। যদি দেখেন যে ভাবটা ইংলিশে ব্যতিক্রম, তাহলে বুঝবেন যে জার্মানও ব্যতিক্রম হওয়ার, সব না প্রায় সব ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কিন্তু ফর্মটা কেমন হবে সেটা তো মনে রাখতে হবে আপনাকে। ওকে, সো এই ব্যতিক্রম নিয়ে এত, এটা কোনো ব্যাপার না, একটু একদিন খেয়াল করলে দেখবেন যে সব খেলা মনে থাকে। আর এই ব্যতিক্রম তো সব ভাষাতেই আছে, তাই না? কম বেশি আছে না কি? ঠিক তো নাকি? জি স্যার। জি বাংলার দিকেই দেখেন, বাংলায় দেখেন তো, আমি দেখি, এটার একটু পাস্ট ফর্মটা কি? দেখেছিলাম, নিয়ম আছে একটা, দেখি দেখেছিলাম। আমি বলি, এর পাস্ট টেন্সটা কি? বলেছিলাম। বলেছিলাম। আমি কিনেছিলাম, এটা নিয়মের ভিতরে আছে। দেখেছিলাম, বলেছিলাম, কিনেছিলাম। আমি যাই, এটার পাস্ট টেন্স, পাস্ট কি? বলেন। গিয়েছি। গিয়েছিলাম কেন হবে? যেয়েছিলাম হলো না কেন? এটা কি ব্যাখ্যা আছে? জি না স্যার। এইরকম ব্যতিক্রম সব ভাষাতেই আছে, ওটা থাকে। ওকে, গুড। স্যার A1 শেষ করলে স্যার এটা হচ্ছে কোন লেভেলের স্যার যে কথাবার্তা, এটা কতটুকু করা যাবে A1 দিয়ে?
A1 টা হচ্ছে একদম সিম্পল সেন্টেন্স যেগুলো, হুম? এই জি যেমন ধরুন নিজের পরিচয় দেওয়া, তারপরে একদম সিম্পল কথাগুলো, যেমন ধরুন গতকাল কি করছেন, এইগুলো বলতে পারবেন। কিন্তু যেমন ধরুন zum Beispiel আপনি যদি বলতে চান, এই কাজটা আমি গতকাল করতে চেয়েছিলাম, এটা A1 এ দিয়ে কভার করছে না। হুম? বা যদি আপনি বলতে চান, সে আজকে আসেনি কারণ সে অসুস্থ। এই যে কারণ সে অসুস্থ, এই কথাটা এখনো A1 এর পরে বলতে পারছি না। মানে A1 ওটা কভার করে না। ঠিক আছে? এভরিডে লাইফে মানে আপনি জার্মান বলতে পারেন, এইটা হচ্ছে B1 লেভেলটা কমপ্লিট করলে একজনের খুব স্মুথলি এভরিডে লাইফের যে কথাগুলো খুব স্মুথলি কমিউনিকেট করতে পারার কথা, যেকোনো পরিবেশে। কিন্তু কোনো স্পেশালাইজড কোনো ইয়েতে, যেমন ধরুন ইউনিভার্সিটির কোনো লেকচার হয়তো ফলো করতে পারবেন না তখন। পারবেন, অত সেটা হতে গেলে আপনার ওই B1, B2, C1 এই লেভেল কমপ্লিট করা লাগবে। এই। স্যার, B1 কমপ্লিট করার পরে যখন স্যার টিচাররা যখন লেকচার দেয় তখন কি স্যার ওনারা তো ওনাদের মতো করে লেকচার দিচ্ছে, এখন আমি কি স্যার এটা গ্যাচ করতে পারবো? ওই যে বললাম আপনার, পারবেন আপনার এই যে আহ, তবে কিছু একটু সমস্যা হবে আর কি। কারণ সেখানে ভোকাবুলারিতে একটু আরো তো এনরিচড, তাই না? জি ওটা B2 কমপ্লিট করলে তখন ইউনিভার্সিটির লেকচারগুলো সহজেই ফলো করতে পারবেন আর কি। ওকে। ওকে স্যার। এবার আপনাদের এই ওইবংশ বুকটা একটু নেন। ওইবংশ বুকটা নিয়ে Seite 128 যান। 128 এর এই যে 5a, 5a তে দেখেন এই যে 10টা ভার্ব এখানে দেওয়া আছে, schreiben, finden, এগুলো সব ইরেগুলার ভার্ব। এদের পার্টসিপ সোয়াই ফর্মটা ডানে লিখবেন প্লিজ। ইয়া, ডানে লিখে তারপরে নিচের এই যে ডায়ালগ, এই যে সেন্টেন্সগুলো, এইগুলো পূরণ করবেন। এই গ্যাপে আপনার এই যে ভার্বগুলো, এইগুলোই আপনি গ্যাপে ব্যবহার করতে হবে আর কি। তো লিস্ট দেখে এদের পার্টসিপ সোয়াই ফর্মগুলো লিখেন একটু প্লিজ, এই যে ফুন আতে। তারপর নিচের এই গ্যাপগুলো বেটা কমপ্লিট করবেন একটু, ইয়া।
স্যার ট্রিঙ্কেল কি মানে কি? ওই থ্রিঙ্কেল আপনার যে ওয়েটারদেরকে যে যে টিপসটা দেয় আরকি। কমপ্লিট হয়ে গেলে বলবেন, হ্যাঁ?
স্যার 7 নাম্বারটা হাজ টু স্যার ইনেস মানে কি এটা নাম এটা কি কারো নাম স্যার? হ্যাঁ, ইনেস একটা নাম। So, fertig, complete. জি স্যার। ছয়তে ফিনডেনের পার্টসিপ 6 কি দিলেন? gefunden, gefunden। আচ্ছা, ওগুলো তো সব তো আছে এই বেতে। হ্যাঁ রাজীব, আপনি আইনসটা পড়েন তো, একটু পড়ে মিনিংটা বলেন তো। Hast du meinen Schlüssel genommen? genommen, ja? আমি কি আমার চাবিটি সঙ্গে নিতে পারি? সঙ্গে নিয়েছি? না, আমি না তো, du। ও তুমি সরি স্যার। তুমি কি তোমার চাবিটি সঙ্গে নিয়েছো? না, না, তোমার কোথায়? meinen। মাইনেন। তুমি কি ও আমার চাবিটা নিয়েছো? তুমি কি আমার চাবি নিয়েছো? Ja। Nein, er ist auf dem
Schreibtisch. Yes. এটি Schreibtisch Desk, লেখার টেবিলের উপর আছে। লেখার টেবিলের উপরে আছে। গুড, danke schön. হ্যাঁ সাকিব, আপনি 2 নাম্বারটা বলেন। Wie viel Trinkgeld habt ihr gegeben? হ্যাঁ, মিনিংটা বলেন তো একটু। তোমাকে কত টাকা? না, ইয়ার মানে তোমরা। তোমরা wie viel, how much, Trinkgeld হচ্ছে বকশিশ। How much drink? তোমরা কত বকশিশ তোমরা দিয়েছো? কত বকশিশ দিয়েছো? 6,70 €। Yeah. হ্যাঁ নাফিস বলেন তো। Hast du mit Talia, সরি, এটা বলেন তো। Hast du mit Talia getroffen? তালিয়ার সাথে কি ঘুরেছো? Nein, ich habe einen এই যে gesprochen, Talia gesprochen থেকে। জি, nein, ich habe einen Hast du mit Talia gesprochen অর্থটা কি? তালিয়ার সাথে কি তুমি ঘুরে বেরিয়েছো? না, sprechen তো, sprechen or to speak, কথা বলা। আচ্ছা, তালিয়ার সাথে কি তুমি কথা বলেছো? Gesprochen? Yeah. Nein, Nachricht, এটা Nachricht জিনিসটা মানেটা কি জানি না। Nachricht হচ্ছে মেসেজ। Eine Nachricht gefunden. না, geschrieben, এই যে geschrieben। Nein, ich habe eine Nachricht geschrieben। আচ্ছা, আমার একটা ইনফরমেশন পড়ছি আর কি। schreiben এর পার্টসিপ schreiben মানে লেখা। আচ্ছা, আমি তাহলে একটা ইনফরমেশন লিখছি না, ich habe eine Nachricht geschrieben। Nachricht হচ্ছে বার্তা, মেসেজ। আচ্ছা, ich habe eine Nachricht geschrieben। আমি একটা বার্তা লিখেছি। Ja. ফ্রাউ মাইশা বলেন তো তারপরেরটা। আর আমি 5 নাম্বারটা বলি। তো বলেন 5 নাম্বারটা। Ich habe gestern kann India start getroffen und was macht ihr so? Ja, okay, gut. Danke. Frau Ifat, আপনি তাহলে 4 নাম্বারটা বলেন। Oh, ich bin so müde. Ich habe nicht gut geschlafen. তারপর নিচেরটা, vielleicht hast du zu viel Kaffee getrunken. Ja, gut. Danke schön. Herr রাসেল, আপনি তারপরেরটা Nummer 6। Du kommst zu spät. Tut mir leid, ich habe den Bag nicht gesehen. Wieder nicht? Nicht gesehen. না, gefunden, এই যে finden, খুঁজে পাওয়া, না? তার পার্টসিপ gefunden। আমি রাস্তার অর্থটা কি দাঁড়ায়? দুঃখিত, আমি রাস্তা খুঁজে পাইনি। রাস্তা খুঁজে পাইনি। গুড। হ্যাঁ রাজীব, আপনি লাস্ট একটা বলেন একটু। স্যার, hast du Ines getroffen? তোমার কি ইনেসের সাথে দেখা হয়েছে? Nein, sie ist im Urlaub, সে ছুটিতে। Hast du das nicht getroffen? তোমার কি hast du das nicht gewusst জানা, এর পার্টসিপ হচ্ছে gewusst। hast du das, এই যে gewusst, না? hast du das nicht gewusst, তুমি এটা জানতে না? জি স্যার। ওকে, গুড।
তাহলে এই জেক্সটা হচ্ছে হাউস অফ গাবে পরের পৃষ্ঠায় আমি লিখে দিচ্ছি। গুড, তাহলে আমরা আজকে এখানটায় শেষ করি। Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. তাহলে নেক্সট উইক আবার দেখা হবে ইনশাআল্লাহ। Dann tschüss Tschüss, Sir. bis nächste Woche.